प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। पिछले सत्संगां विच आपां गुरमुख अते मनमुख दे बारे संगत नाल विचारां दी सांझ पाई। उस मालिक नाल मिलन वास्ते मनमुखता नूं छड्डना पवेगा अते गुरमुखता नूं धारण करना पवेगा। अज दे इस प्रोग्राम विच मेरे नाल हिस्सा ले रहे हैं भाई साहिब भाई बलजीत सिंह जी सोहता। भाई साहिब जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। अक्सर आपां इस स्टेज तो पहलां भी बेनती कर चुके हाँ कि पूर्ण महात्मा दा उपदेश सदा एक रहा। समय अनुसार लफ्जां दा फर्क हो सकदा, पर जो सिक्ख्या है वो हरेक संत सतगुरु दी बाणी अंदर एक ही आखी जा सकती है। क्यों जो दुनिया भर विच 200 तो वध देशां विच जो संगत इस प्रोग्राम नूं देख रही है, उस विच कई नवे स्रोते भी हैं। आपां विचार कर रहे हाँ कि भगवान वाल्मीकि जी ना तो ऋषि सन अते ना ही महर्षि, सगों कुल मालक ही इंसान दे जामे विच इस दुनिया दे अंदर त्रेता युग विच आए। दूसरी गल जो हुण तक आपां संगत नाल सांझी कर चुके हाँ कि भगवान वाल्मीकि जी दी बाणी वेदां दा हिस्सा नहीं है। तीसरी गल जो आपां बेनती कर चुके हाँ वो ये है कि श्री योग विशिष्ट महारामायण दे अंदर जो बाणी लिखी गई है, इस विच राम अते विशिष्ट नूं भगवान वाल्मीकि जी ने दो पात्रां दे रूप विच वरत्या। असल विच जो सच्चाई दा सुनेहा है वो भगवान वाल्मीकि जी दा ही आख्या जा सकदा है, जो कि त्रेता युग विच उन्हां ने समुच्ची मानवता दी झोली विच पाया। मैनूं ये गल कहण तो संकोच नहीं करना चाहिदा कि भगवान वाल्मीकि जी दी बाणी सिर्फ वाल्मीकि परिवारां विच पैदा होण वालियां लई ही नहीं, सगों समुच्ची मानवता वास्ते आखी जा सकदी है। गुरु साहिब जी ने बाणी अंदर एक जगह ते जिक्र किया, गुरमुख जन्म सखारथा निर्मल मल खोई, नानक जीमदा पुरख त्याया अमरा पद होई। भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी अंदर फरमाया, वो ही तरे हन जिन्हां नूं संतां दी संगत प्राप्त हुई। दोहां दा जो सार है, सिक्ख्या है, वो एक ही आखी जा सकती। जन्म सखारत तो भाव जन्म सफल। गुरु प्यारी साध संगत जी, जन्म उस समय सफल होवेगा जदों ये किसी पूर्ण संत सतगुरु दी शरण विच आवेगा। प्यारी साध संगत जी, बाणी खोज दी मंग करेगी। इस इंसान ने अज तक जो भी खोज की वो बाहरों ही की। समुंदर दे विचों इसने मोती लभे, हीरे लभे, सोना अते चांदी खाणा नूं खोज के प्राप्त किया। आपां आख सकते हाँ कि मनुख दे मन विच बहुत कुछ है, मनुख दी बुद्धि विच भी बहुत कुछ है, पर बाहरों खोज खोज के मनुख थक्या नहीं। इस करके बाहरली खोज ने इंसान नूं आराम तां प्रदान कर दिता, पर अंदरूनी बेचैनी ज़्यादा वध गई। आपां बाहरली उदाहरण लैके देख सकते हाँ कि पंछी भी सवेरे कुछ ना कुछ तलाश करन नूं
ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੋਜ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ। ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਹੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਕ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੋਜ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ? ਹਰ ਖੋਜੋ ਵਡਭਾਗੀਓ, ਐ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਹਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨਮੁਖਤਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਤਨੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਅਵਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ? ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਸੰਤ ਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬੇਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਬਾਣੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇਗੀ ਕਿ ਮਨਮੁਖਤਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਕੜੀ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤੇ ਆਗੋ ਹਰ ਜਨ। ਹਰ ਜਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਹਰੀ ਜਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਗੁਣ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਹਰਜਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ 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 ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਜਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਮਹਿ ਸਮਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਮੁਖਤਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤੇ ਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ। ਕਠੈਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਠਨ, ਔਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਸ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਹਿ ਲਓ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇਵ ਦਾ ਪੂਜਨ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਬਾਹਰੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ,
ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇਵ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਧੂਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਮਨਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੌਥੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਜਨ ਤੇ ਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਆਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 365 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਛੀ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਅਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਰਾਜਕ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਰਾਗ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 13 ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਭੋਗ ਰੂਪੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਈ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਤੇਜ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਤੇਜ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਹਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਪਤਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦੇ ਪਾਰ ਰੂਪੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਮੋਖ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਆਤਮਪਦ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਲਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮਨਮੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਏ, ਤੋ ਕਿਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਪਦਾਰਥ ਅੱਗ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੰਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਸ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਵੀ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਈਏ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਰੀਦਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗੇਦੇ ਆ ਮੱਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਿਤ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰੇ ਚਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਫਿਰ ਸਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੰਝਾਇਆ, ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਛਾਪ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਆਤਮ ਪਦ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਵਾਵਾ ਵਾਵਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮਨਮੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਖਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਰਾਖਾ ਚਾਹੇ ਮਨ, ਏਕ ਮਿਆਨ ਮੇ ਦੋ ਖੜਗ, ਦੇਖਾ ਸੁਨਾ ਨਾ ਕਾ। ਆ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਬਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਇਆ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਲਓ,
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਰ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਸੁੰਭ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਰਹਿਓ ਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਡ੍ਰੌਪ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਤਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ 36 ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਤਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਹੀ ਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਤਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਮਲ ਖੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਿਓਰ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਓਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਨਿਰਮਲ ਮਲ ਖੋਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵਦਾ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਇਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਜੀਵਦਾ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਮਰਾ ਪਦ ਹੋਈ। ਅਮਰਾ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਮ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਪਦਾਰਥ ਅੱਗ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਲੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ ਧੋਤਾ ਕੋਲਾ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਣ ਲਾਲਾ ਧੋਤਾ ਕੋਲਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੰਭ ਚਾੜ ਰੰਗਨ ਪੀ ਧਰਿਆ ਰੰਗ ਨਾ ਉਸ ਵਟਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਖੁੰਭ ਚਾੜ ਰੰਗਨ ਪੀ ਧਰਿਆ। ਖੁੰਭ ਚਾੜਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਲਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁੰਭ ਚਾੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੰਭ ਚਾੜ ਰੰਗਨ ਪੀ ਧਰਿਆ ਰੰਗ ਨਾ ਉਸ ਵਿਟਾਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਣ ਲਾਲਾ ਧੋਤਾ ਕੋਲਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਰੰਗ ਖੁੰਭ ਚਾੜ ਰੰਗਨ ਪੀ ਧਰਿਆ ਰੰਗ ਨਾ ਉਸ ਵਿਟਾਇਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਾਲਕ ਸੀ ਆਈ, ਬਿਨ ਮਿਲੇ ਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲਖ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਅੰਗ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੂਪ ਸੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦਾ ਉਹ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਐਗ ਵਾਲਾ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗਲਤੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਵਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ,
ਗੌਤਮ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਯਸ਼ੋਧਰਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਨੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਦਰ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਪਤਾ ਜੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਸ਼ੋਧਰਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਲੈਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਲ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਢਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨਮੁਖਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਚੁਪਾਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤੱਤ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੱਤ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਤੱਤ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ? ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਲਕ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ